So how the reciprocal lattice is constructed? Let us see. Now we know, suppose this is the cubic structure. This is the set of parallel planes, and these two parallel planes are separated by a distance d. We call it as the interplanar spacing, DHKL. आता हा जो प्लेन आहे याचे मिलर इंडायसिस आपण समजा इट कट्स द वाय ऍक्सिस ॲट वन युनिट प्लेस, therefore its Miller index is 0, 1, 0. So this represents a set of parallel planes 0, 1, 0. So this is interplanar spacing of 0 D0, 1, 0 plane. Similarly, we can consider this plane. Suppose this is the plane. So this is, we can consider this set of planes. So this set of planes. So the Miller indices for this plane are, so it cuts the z axis and it is parallel to the x axis and parallel to the y axis. Therefore, its Miller index will be 0, 0, 1. And the interplanar spacing is a DHKL is a D0, 0, 1. Now, this is the direct lattice. This crystal structure is the direct lattice. Now, how to construct a reciprocal lattice? How to construct a reciprocal lattice? So, for the construction of reciprocal lattice, choose any arbitrary origin. Suppose this is the origin you have arbitrarily chosen, and from this arbitrary origin, draw a normal to the set of parallel planes. जो set of parallel planes है त्याच्यावर तुम्ही normal draw करा. Suppose the normal is drawn to this plane. So this plane. So this normal is drawn from this arbitrary origin O. The length of this normal should be equal to the reciprocal of the interplanar spacing. It should be equal to the reciprocal of the interplanar spacing. So that will give, suppose sigma 0, 1, 0. So this gives the reciprocal lattice vector. Sigma 0, 1, 0 will give the reciprocal lattice vector, and it is equal to 1 upon the length of this normal should be reciprocal of DHKL, that is D0, 1, 0. So sigma is equal to 1 upon D. Sigma is equal to 1 upon D. So mark this point. आता समजा हा पॉइंट आपण इथे मार्क केला, बरोबर. तर हा जो पॉइंट आपल्याला मिळाला, हा मिळाला आपल्याला रेसिप्रोकल लॅटिस पॉइंट. दिस इज रेसिप्रोकल लॅटिस पॉइंट. येते लक्षात? हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट ए रेसिप्रोकल लॅटिस? चूज ओरिजिन ॲट सम आर्बिट्ररी पॉइंट. आता हा आपण एक लॅटिस घेतला, डायरेक्ट लॅटिस. त्याच्यामध्ये एक आपण एक ओरिजिन कन्सिडर केला ओ. नंतर या ओरिजिन पासून प्रत्येक ड्रॉ ए नॉर्मल टू ईच सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स. प्रत्येक पॅरलल प्लेनच्या सेटला काय करायचंय? नॉर्मल टाकायची आहे, बरोबर. आणि द लेंथ ऑफ दिस नॉर्मल शुड बी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग. इट शुड बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, बरोबर. म्हणजे आणि मग त्या ठिकाणी एक पॉइंट आपण मार्क केला, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल लॅटिस पॉइंट. म्हणजे हा जो पॉइंट मिळाला आपल्याला नॉर्मल टाकून, तो मिळाला आपल्याला रेसिप्रोकल लॅटिस पॉइंट. तसं या सेटला पण आपण नॉर्मल टाकू शकतो. या सेटला जर आपण नॉर्मल या डायरेक्शनने टाकले तर समजा आपल्याला हा पॉइंट मिळाला, तर हा काय मिळेल? या ठिकाणी रेसिप्रोकल लॅटिस पॉइंट मिळेल. तसं तुम्ही खालच्या बाजूला टाकू शकता, त्या ठिकाणी पॉइंट मिळेल, दॅट इज द रेसिप्रोकल लॅटिस पॉइंट. तुम्ही या बाजूला टाकू शकता, दॅट इज द रेसिप्रोकल लॅटिस पॉइंट. So there are 4 steps to choose the reciprocal lattice point. First, choose the origin at some arbitrary point inside the direct lattice. Then draw normal to each and every point set of parallel planes. प्रत्येक पॅरलल प्लेनचा जो सेट आहे त्याला आपण एक नॉर्मल ड्रॉ करूया, आणि लेंथ ऑफ दिस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, बरोबर. म्हणजे याचा जो वेक्टर आहे, सो इट सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी. सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी. सो दिस सिग्मा इज द रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर. Sigma is the reciprocal lattice vector. So we can write here.
So sigma HKL is equal to 1 upon DHKL. 1 upon DHKL n cap. N cap is the unit normal in the direction of the normal. So sigma is equal to 1 upon DHKL. So this gives the reciprocal lattice vector. Sigma is equal to 1 upon DHKL n cap gives the reciprocal lattice vector. And let us see the relation. Let us see the relation between direct lattice vector and reciprocal lattice vectors. आता समजा एखादा आपण हा क्यूब कन्सिडर केला, हा क्यूब आपण कन्सिडर केला. हा क्यूब आपल्याला कसा मिळाला? बाय ट्रान्सलेटिंग द युनिट वेक्टर्स. आपल्याला युनिट वेक्टर्स आपला डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर्स आपल्याला माहिती आहेत. ए बी सी दीज आर द डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर्स. समजा मी हा क्यूब, हा एक्स, दिस इज द एक्स ॲक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज वाय ॲक्सिस and this is z axis. So the vector, this is a bar, this is b bar, and this is c bar. So a bar, b bar, a bar, b bar, and c bar, these are the direct lattice vectors. These are the direct lattice vectors. So let us define the relation between reciprocal lattice and direct lattice vectors for these fundamental vectors A, B, C. समजा आपल्याला ए बी सी दीज आर दी डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर्स आहेत आणि त्याला कॉरस्पॉन्डिंग ए स्टार, बी स्टार आणि सी स्टार हे रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर्स आहेत. ए बी सी आपण काय घेतले? आपण डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर्स घेतले आणि त्याच्या कॉरस्पॉन्डिंग ए स्टार, बी स्टार आणि सी स्टार काय घेतले? आपण रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर्स. बरोबर. आणि आपल्याला आता रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर, आता समजा ए असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर काय असेल? ए बार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्टार. ए बार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्टार. बरोबर. म्हणजेच ए बार डॉट ए स्टार, ए बार डॉट ए स्टार इज इक्वल टू काय असतो? काईल 1. काईल 1 ए डॉट ए बार. पुन्हा लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या कि let us define A bar, B bar and C bar are the direct lattice vectors. Are direct lattice vector. And let us assume that A star, B star and C star, these are reciprocal lattice vectors. Reciprocal lattice vectors. A B C these are the direct lattice vectors आणि त्याच्या कॉरस्पॉन्डिंग आपण A स्टार, B स्टार आणि C स्टार काय घेतलं? आपण रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर्स. आपल्याला माहिती आहे की A बार म्हणजे डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर च रिलेशन विथ रेसिप्रोकल लॅटिस काय? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वेक्टर आणि त्याचा आय कॅप. हा आय कॅप इट इज द युनिट वेक्टर इन दॅट डायरेक्शन. बरोबर. म्हणजे ए बार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्टार. म्हणजे ए बार डॉट ए स्टार इज इक्वल टू काय आला? 1. ए बार डॉट ए स्टार इज इक्वल टू काय आला? 1. मग हा काय झाला? डॉट प्रॉडक्ट. सो लेट आपण असे डिफाइन करूया की ए स्टार इज इक्वल टू 1 आणि ए स्टार इज इक्वल टू 1 केव्हा असतो? व्हेन टू वेक्टर्स आर पॅरलल. ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा. सो ए डॉट बी काय असतो? ए बी कॉस थीटा. ए बी कॉस थीटा. बरोबर. म्हणजे ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू
काय येईल मग जर युनिट वेक्टर आपण घेतले तर cos 0 is 1, so it is 1. So a star is equal to 1. म्हणजे हा हे जे रिलेशन आहे इनवर्स रिलेशन, so this gives the inverse relation. So this gives the inverse relation between A and A star. So A into A star is equal to 1 gives the inverse relation. म्हणजे काय A is equal to 1 upon A star किंवा A star is equal to 1 upon A. So it is the reciprocal lattice vector. It is the reciprocal lattice vectors. So this is the one identity we have shown. तर पहिल्यांदा आपण काय घेतलं की A into A star is equal to 1. This implies that the two vectors are parallel. आणि समजा आपण एक वेक्टर A bar dot B star, वेक्टर A bar dot B star is equal to 0 घेतला आपण, म्हणजे A dot B is equal to 0 म्हणजे A and B star are perpendicular to each other, किंवा A bar dot C star is equal to 0 or B bar dot C star is equal to 0 and so on. So A star is equal to 1, B star is equal to 1, B star is equal to 1, C dot C star is equal to 1. So this is the one identity, and A bar dot B star is equal to 0 or A bar dot C star is equal to 0 and so on. Right. So we can say that जर आपण A star समजा A star dot B bar is equal to A star dot C bar is equal to 0, ही आपण मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी घेतली. येते लक्षात? पहिल्यांदा ही आयडेंटिटी लक्षात घ्या की A star is equal to 1. दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर. बरोबर, म्हणजे A चा रेसिप्रोकल यांचा जो मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर येईल, इट इज द इनवर्स रिलेशन, सो इट इज 1, इट इज ऑलवेज 1. बरोबर, म्हणजे A डॉट B स्टार इज इक्वल टू 0 किंवा A बार डॉट C स्टार इज इक्वल टू 0 किंवा B स्टार, म्हणजे डिफरंट जर असेल तर ते 0 असते. बरोबर, म्हणजे यांच्यातला जो म्हणजे सो दिस इंडिकेट्स दॅट आता आपण समजा A स्टार डॉट B आणि A स्टार डॉट C इज इक्वल टू 0, याचा अर्थ काय होईल, A स्टार इज परपेंडिक्युलर टू B क्रॉस C. A star is perpendicular to B cross C. A star is perpendicular to B cross C. So we can say that A star is equal to S B bar cross C bar. तर याचा अर्थ काय झाला, समजा आपण एक 3 वेक्टर्स आहेत आपल्याकडे, हा वेक्टर A B आणि C. बरोबर, suppose this is the B bar and this is C bar. So B cross C means this area, B cross C means this area, it is perpendicular to this third vector, आणि हा जो वेक्टर आहे हा काय तुमचा A star आहे. So B cross C is perpendicular to A star, so it is multiplied by some scalar quantity S. So A star is equal to S B bar cross C bar. But we have अप्पासाहेब, तो ब्लॅक बोर्ड आहे ना, टांगून घ्या एक मोठ्या खेळायला. टांगलेला आहे ना तो, हा तो नाही तो हालतो तो, त्याच्यामुळे काय होतंय की ते लिहिताना त्रास होतो. तो एक चांगला खेळा पाठवतो मी नंदुरबारहून. हा ते बघायला मोठा ब्लॅक बोर्ड आणावा लागणार आहे मला. हा कितीला घेतला? हा काय तो तुम्हीच दिलेला आहे ना. तोच नाही मोठा घ्या मग, 1100 वाला घ्या. माझं 12 लेक्चर आहे, 2 मिनिटं राहिले फक्त आता. हो, एक 5 मिनिटात फक्त मी आटोपतो. हो चालेल. त्यात आपण A स्टार डिफाइन केला आपण. A स्टार इज इक्वल टू S B बार क्रॉस C बार. S इज इक्वल टू B बार क्रॉस C बार. S इज सम स्केलर क्वांटिटी आणि A याचा डॉट प्रॉडक्ट आपण A शी घेऊया. A डॉट A स्टार आणि A इंटू A स्टार काय येईल आपल्याला, म्हणजे हा S इंटू
ए बार आणि ए स्टार आपण बी बार क्रॉस सी बार आणि इज इक्वल टू 1 राईट. सो एस इज इक्वल टू या इक्वेशन वरून एस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. आता हा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार काय झाला, हा बॉक्स प्रॉडक्ट. सो दिस इज द बॉक्स प्रॉडक्ट. सो एस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. मग आपण ए स्टार कसा डिफाइन केला, मग ए स्टार इज इक्वल टू, कारण एस ची व्हॅल्यू आपली आली आता 1 अपॉन ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, म्हणजे हा आला तुमचा बी बार क्रॉस सी बार डिवायडेड बाय ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. आता हा ए स्टार काय आला, इट इज द रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर. ए स्टार काय आला, रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर. आणि बी ए बी सी दीज आर द डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर अँड डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर. इट इज द रिलेशन बिटवीन रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर अँड डायरेक्ट लॅटिस वेक्टर. आपण फक्त एकच मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी वापरली. कुठली वापरली आपण मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी, ए डॉट ए स्टार इज इक्वल टू 1 आणि ए डॉट बी स्टार इज इक्वल टू 0 किंवा ए डॉट सी स्टार इज इक्वल टू 0. या आयडेंटिटीज वरून आपण ए स्टार डिफाइन केला बी क्रॉस सी अपॉन ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. सिमिलरली आता हा ए स्टार आपण डिफाइन केला, तसं आपण बी स्टार डिफाइन करू शकतो. बी स्टार इज इक्वल टू, आता इथे ही सिक्वेन्स लक्षात ठेवायची, ए बी सी लक्षात ठेवायची, ए बी आणि सी. ज्यावेळेला तुम्ही ए स्टार काढताय त्यावेळेला इथे बी क्रॉस सी येतोय. ज्यावेळेला तुम्ही ए स्टार काढताय त्यावेळेला इथे बी क्रॉस सी येतोय. तर बी स्टार ज्यावेळेला तुम्ही काढतायत तर त्यावेळेला या ठिकाणी काय आला पाहिजे, सी क्रॉस ए आला पाहिजे. सो दिस इज सी क्रॉस ए अपॉन ए बार. दिस इज द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर सेम राहील. न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर विल बी सेम. ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. म्हणजे हा दिस इज द रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर बी स्टार. तसंच सिमिलरली वी कॅन डिफाइन सी स्टार. सी स्टार इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. सो दिस इज सी स्टार इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. So remember the relation between, so this is the relation between the reciprocal lattice vector and the direct lattice vector. The reciprocal lattice vector A star is equal to B cross C divided by A bar dot B bar cross C bar. नंतर B star is equal to B star म्हणजे C cross A divided by A bar dot B bar cross C bar आणि C star is equal to A cross B A bar dot B bar cross C bar. So these are the reciprocal relation between reciprocal lattice vector and direct lattice vector. This is the relation between reciprocal lattice vector and direct lattice vector. So A is the A, B, C, these are the direct lattice vectors. A star, B star, C star, these are the reciprocal lattice vectors. ठीक आहे. आपण पुढच्या लेक्चरला यांच्या प्रॉपर्टीज बघूया. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग द